Hola de nuevo, bienvenidos a una reacción más de WoW, una abogada extraordinaria, capítulo 3. El segundo capítulo, yo creo que para cuando ustedes ven esto, me ha estado dando muchos problemas. No lo he podido terminar de editar, pero ya para cuando ustedes ven esto ya va a estar subido y va a estar subido el día que había dicho. Pero sí le batallé mucho. Le modifiqué varias cosas y muchas cosas para que no diera sus problemas, porque sí es complicado. Los dramas como que sí están más complicados, pero me estoy también como que enseñando a editarlos un poco mejor, pero aún así sigo aprendiendo, así que llegar al punto en el que los pueda editar bien y esté todo bien. A veces falla el audio, la verdad no sé por qué, pero falla más el audio que se está capturando del video del drama. Eso pasa en todos los animes también. No sé por qué pasa eso, pero pasa. Ando ahorita un poco medio aturdido, medio sordo por un concierto de ayer, pero sí estoy escuchando bien, quiero creer. Así que todo va bien, todo va bien, todo va bien. Ahí seguiremos viendo doramas y yo creo que uno que otro anime ya, Shingeki, yo creo que ya lo voy a terminar, pero iremos viendo qué más sale después para seguir reaccionando y viendo. En sí, se van a seguir, quiero creer que viendo doramas todos los sábados, así que no creo que eso cambie. Tal vez sí, tal vez no. Uno nunca sabe, la verdad siempre anda uno en constante cambio. Pero eso es todo. Si le quieren dar like y suscribirse, se agradece mucho. Y para los que me quieran comentar o hablar conmigo, normalmente estoy streameando las tardes en Twitch, por si se quieren venir a pasar a platicar un rato, ahí ando todas las tardes, normalmente, a veces en la madrugada, no siempre, pero ahí ando dándole por si quieren llegar a platicar o comentar algo de lo que sea. Siempre son bien recibidos todo, todo, se agradece todo, la verdad, se agradece mucho. Ahora sí que vamos con el capítulo. 정훈아, 상훈아, 정훈아, 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 김정훈 정신 차려. Y lo mató, ¿no? Que, ay no, este capítulo empezó muy feo. 오, 명패 생겼네. 변호사 우영우. 좋냐? 응. 사진 한 방 찍어줘? 기념으로? 응. 뭐야? 왜 화가 났어? 좀 웃어보지? Debería de dejarla como ella quiere, la verdad. 그냥 화를 내자. 알았지? 응. 거기 회장님이 한바다의 오랜 고객이신데 이번에 힘든 일을 겪으셨어. 아들만 둘이거든. 근데 작은 아들이 큰 아들을 때려서 숨지게 한 것 같아. Sí lo mató, 이 qué 모습을 feo. 회장님과 사모님이 직접 목격하셨고. 전부 다 작은 아들의 폭행 때문에 발생한 건가요? 음, 뭐 일단 검사는 그렇게 생각하는 것 같아. 갈비뼈 앞쪽 골절이야. 심폐소생술을 하다가 그랬다고 치더라도 나머지 11개 골절은 사실 폭행 아니고는 설명하기 어렵지. 상해치사죄로 기소된 김정훈 씨가 작은 아들입니까? 음. 이 사건 내가 진행할 건데 우영우 변호사도 같이 해줬으면 좋겠어. 피고인한테 자폐가 있거든. No sé qué tan conveniente sea eso. Es complicado. 제가 자폐인이라서 이 사건에 배당하시는 겁니까? 아무래도 나보다는 우영우 변호사가 피고인을 더 잘 알지 않겠어?
아, 자폐인 변호사가 사건 맡으면 회장님도 든든하실 것 같고. 자폐의 공식적인 진단명은 자폐 스펙트럼 장애입니다. 스펙트럼이란 단어에서 알 수 있듯 자폐인은 천차만별입니다. 꼭 고래처럼요. 같은 고래라도 대왕 감정서에 따르면 김정훈 씨는 정신 연령이 6세에서 10세 정도인 중증도의 자폐인인데 저는 이런 사람을 만나본 적도 없습니다. 나도 없어요, 만나본 적. 그래도 자폐에 대한 공식적인 진단명이 뭔지도 몰랐던 나보다는 우변이 낫잖아. 일단 한번 만나봅시다. 너무 겁먹지 말고. Es complicado. Es normal que tenga miedo porque, como yo les había dicho, yo no me relaciono muy bien con personas así, creo. No sé, siento que algo no va bien. 이번 사건을 맡은 변호사 정명석입니다. 아, 그리고 여기는 변호사 우영우입니다. 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우. 기러기 토마토 스위스 인도의 별똥별 우영우. 우영우 변호사한테는 자폐 스펙트럼 장애가 있습니다. 작은 아드님처럼요. Es raro, complicado, la verdad. Toda esa situación. 그날밤 무슨 일이 있었던 건지 아무리 물어도 그저 죽는다 하지 마. 그 말뿐이네요. A lo mejor estaba diciendo que parara de morir porque se estaba muriendo. 김정훈 씨는 평소에도 죽는다는 말을 자주 합니까? 아니요. 정훈이가 그런 말 하는 거 저한텐 참 낯선 일이에요. 덩치가 커서 사람들이 오해하는데 정훈이 참 착해요. 그럼 작은 아드님이 큰 아드님을 때린 이유에 대해서 특별히 짚이는 건 없으신 거네요. 네. Tal vez no lo estaba golpeando, lo estaba tratando de salvar de que se muriera. Y ya se estaba muriendo y él intentó a su mejor forma tratar de hacer que no se muriera. 식사 맛있게 하세요. 죄송합니다. 잠시만 기다려주세요. 준호 씨 왜? 왜? 죄송해요. ¡Ah! 배고파. 아유 배고파. 뵙겠습니다. Tiene su conteo para entrar como a lados. Está interesante eso. Y qué bonito que el muchacho la esperara para ir a comer. 나서 좀 말릴까요? 하지 않습니까? 간헐적 단식도 하루 중 8시간만 먹으니까요. 아 그냥 둬요. 별로 안 싫어하는데. 네? 아니 준호 얼굴이 싫어하는 표정이 아니잖아요. Sí, déjala en paz. No parece que le esté molestando. Está bien tranquilo y a gusto. Los celos no tienen maíz. Está enorme. Como yo creo. 펭수. 정훈이 펭수 좋아하는 Creo que yo estoy más relleno. ¿Se irá a llevar bien con la WoW? Tengo mis dudas. 뭐라는 줄 알아요, 저? 모릅니다. 정훈아, 그게 뭐야? 우변이 한번 질문해 보세요. 김정훈 씨, 김상우 씨가 사망한 날 기억하십니까? Dejó de mover los dedos. 김상우 씨를 왜 때렸습니까? Batalla de titanes. No, fue buena idea. No fue buena idea. No lo fue. 21세 남성 자폐인과 대화해야 하는데 어렵습니다. 어떻게 하면 될까요? 무슨 일인데 그러십니까? 아버지는 자폐인과 함께 사니까 잘 아실 것 같아 문의합니다. 그러면은 제가 대답하는 동안에 같이 시금치 다듬으실까요? 아니요, 싫습니다. No quiere. Qué triste. 역시 아빠 생각에는 이 세상에 너랑 나랑 둘뿐인 것 같은데 딸인 너는 아빠한테 전혀 관심이 없거든. 지금도 그렇지만 어렸을 땐 더. 정훈아, 아빠 너무 아파. 어? 호해줘.
오해줘. 아이, 아빠 우네. 어? Pobre señor. 뭐랄까? 아빠와 딸이 함께 손을 잡고 이 세상을 살아간다는 느낌이 없다고나 할까? 제때 밥만 주면은 아빠가 아니라 그 누구라도 영우는 다 괜찮을 것 같다고나 할까? 지금도 그렇습니까? 아유, 지금 훨씬 낫지. 대화가 되잖아. 영우는 레고를 바닥에 놓는 것도 좋아했지만 밥을 참 좋아했어. 다행이었지. 그건 내가 같이 할 수 있는 거지. Va a ser bien complicado cuidar a alguien así. 너 자꾸 울면 경찰 아저씨 부른다. 경찰 아저씨 오면 떼끼도 만다. 영우야. Muy, muy complicado ha de ser estarla cuidando. 목적이 큰지 내 귀청 나가는 줄 알았네. 영우야, 일어나. 우영 씨, 이 행동은 인근 소란에 해당합니다. 당장 뚝 하지 않으면 경범죄 및 오복 슈퍼 업무 방해죄로 신고하겠습니다. Ay, la única forma. Qué extraño e interesante. 영우가 법을 좋아하는 것처럼 그 사람도 뭔가 좋아하는 게 있을 거 아니야. 그걸 파고들어야지. 그 사람이 좋아하는 걸 파고들어라. 아버지만의 방법이라기엔 너무 뻔한 거 아닙니까? 야, 성적 잘 받으려면 공부해. 살 빼려면 운동해. 대화하려면 노력해. 원래 방법은 뻔해. 해내는 게 어렵지. Los métodos son obvios normalmente, pero como dice, para lograrlos es lo complicado. Y ya se fue corriendo. Pobre señor, es complicado para el señor. 되게 오래 걸려. 꼭 이렇게까지 해야 돼. 그러게 이게 진짜 효과가 있는 겁니까? Fueron a la casa de el muchacho. Ah, no, están todavía con los abogados. Pensé que habían ido a la casa del muchacho. A ver si encontró la forma de comunicarse con él. Le gusta mucho la música. 바닷속을 날아 들보드로 가자. 느낌이 달라 기분이 좋아. 작은 날개로 하늘 위를 헤어. 내가 제일 최고 1위 할 거예요. 나눌수록 곱빼지듯 신비한 펭수 사랑하는 맘 나눠 베푸는 땡큐 펭귄의 날 is all day 생주 is birthday 꼴등은 없다 모두 도전하면 돼 웃음 부신 눈빛 손이 올라가면 왜 행진 캡틴 펭귄 자신감 넘치는 남극일 닌자 IANTPENTS Síguele, síguele. 그럴까? 아니요. 김정호 씨가 대답을 해야만 우리는 노래를 또 먼저 대답하세요. 왜 형을 때렸습니까? ¿Le irá a responder? Es complicado. 김정호 씨 대답하세요. 왜 형을 때렸습니까? Lo está intentando, pero no creo que funcione. Es muy complicado. 혹시 형이 죽으려고 했습니까? 네? 저 죽는다는 어쩌면 말이 아니라 행동일 수 있습니다. 형이 했던 말이 아니라 형이 했던 행동이요. 형이 했던 행동? 사망 당시 김상우 씨의 혈중 알코올 농도는 0.321% 인사불성이었습니다. 또한 부검감정서에는 목에 난 자국에 대한 기록이 있어요. 너무 흐릿해서 끈에 졸린 건지 아닌지는 불명확하다고 적혀 있습니다. 저기 혹시 큰아드님이 생전에 자살 시도를 한 적이 있습니까? 아니요. 우리 사훈이가 그런 짓을 왜 해요? 김정훈 씨, 형이 자살하려 했습니까? 네. 아니에요. 우리 사훈이 그런 애 아니에요. 하지만 방금 네라고 대답하는 거 사모님도 들으셨지 않습니까? Es que es lo malo. 정훈아, 형이 죽으려고 했어?
정훈아, 형이 살려고 했어? 네? 형이 죽으려고 한 적 없었어? 네? Es complicado saber qué es lo que está pensando realmente. Ya todo está respondiendo que sí. 정훈이 눈높이에 맞춰서 대화한다는 게 저한테도 아직까지 쉬운 일이 아니에요. 변호사님들 애써주신 건 감사하지만 우리 정훈이 직접 만나는 건 오늘까지만 할게. Pero lo están intentando. Y si la persona no quiere, pues ya ni modo, ¿verdad? 자살 시도했다는 증거 그거 찾으시려는 거죠? 네. 유용한 증거가 남아있을지 모르겠습니다. 경찰들이 이미 다 살펴봤을 테니까요. 그래도 이 경우는 사건 자체가 워낙 단순하고 명확하니까요. 경찰들 입장에선 그렇게까지 증거 확보를 열심히 할 필요가 없었을 거예요. 김상훈 씨 유품 중에 뭐가 남아있다면 좋겠네요. 오빠 여기 웬일이에요? 이 아파트 살아요? 아니야, 일하러 왔어. 아, 일이요? 무슨 일? No, qué feo. Se va a agarrar corriendo. 오빠 아직도 봉사하는구나. 봉사? 지금 나놀이 활동하는 거 아니에요? 봉사는 무슨 봉사야. 아니야, 그런 거. 빨리 가봐, 나 늦었어. 오늘 가야 돼. 아, 네 오빠 반가웠어요. 화이팅. Qué extraño estuvo eso. 나놀이는 장애인을 위한 봉사단체인가요? 변호사님, 죄송합니다. 대학 후배인데 실례했습니다. 괜찮습니다. 저는 자폐가 있으니까 그렇게 보일 수도 있을 것 같습니다. La verdad, sí. Podría verse así. Es que es muy complicado, la verdad. Es raro. Muy, muy raro. 내가 만약 이 방에서 목을 매 죽으려고 한다면? 김상우 씨가 쓰러져 있던 곳이 이쯤입니다. 그럼 여기가 맞겠네요. 김정훈 씨는 키가 크다고 하셨죠? 네, 거의 2m쯤 되는 것 같습니다. 방문을 열었더니 목을 맨 형이 보인다. 일단 형을 말리려고 했겠죠? 키가 크니까 손을 뻗어서 끈을 풀었을 수도 있어요. 그러면 형이 바닥으로 쿵 하고 떨어졌을 테고. Qué complicado es mover un mueble de esos. Y más con tanto libro. 거칠게 잡아 뜯어서 끊어진 것 같은 흔적이 있어요. 김상훈 씨가 목을 맸던 끈일까요? 그래서 김정훈 씨가 잡아 뜯은 걸까요? 이 끈이 맞는지 김상훈 씨 목이나 자국이랑 대조해봐야겠어요. Un diario. A lo mejor en el diario va a venir todo eso. Y si en el diario viene, ya con eso es más que suficiente. 큰 아드님 다이어리를 읽어봤는데 몇 부분은 회장님과 사모님도 보셔야 될 것 같아서. No creo que las quieran leer. 다이어리에 따르면 작년에도 몇 번 그런 일이 있었던 것 같습니다. 작은 아드님이 목격했던 적도 있었고요. 같은 말을 몇 번이나 반복하게 하시네요. 우리 상훈이 그럴 애 아닙니다. Porque siguen de tercos pensando que no es así. 사는 것과 죽는 것의 차이를 모르겠다. 죽으면 돼. 죽으면 일기장에 무슨 말을 못합니까? 힘들면 그럴 수 있잖아요. 동생이 봐도 상관없어. 내가 목매는 걸 본 이후로 동생은 잠을 설쳐. 악몽꾸나 매일 밤 나를 감시해. 죽는 게 뭔지도 모르는 바보가 내가 죽을까봐 벌벌 떨어. Oh, qué feo. 나한테 위로가 돼. 비참하게 세상 떠난 아이. 살아서도 힘들었다는 거 알려주려고 불렀습니까? 그 사건 당일도 어쩌면 작은 아드님이 큰 아드님을 말리려고 했던 것일 수도 있습니다. 자살 시도를 반복하는 형의 모습에 분을 못 이겨서 폭행한 것일 수도 있다는 말씀입니다. 그러면 뭐가 달라지는데요?
공부 잘하기로 전국에서 유명했던 녀석이 고작 학업 스트레스 때문에 자살 시도를 밥 먹듯이 했다. 죽은 김상우 씨의 명예보다는 살아있는 김정우 씨의 가명이 더 중요하지 않습니까? 너 좀 조용히 해! No manches, no. 뭐가 그렇게 잘나서 남의 귀한 아들 누구씨 건방지게 불러가며 평가질이야. 그래봤자 너도 자폐잖아. 여보, 왜 이래요? 됐고 그냥 관둡시다. 내 아들 모욕하지 않는 변호사한테 사건 다시 맡길 겁니다. 상점과 한바다 관계도 끝입니다. 회장님, 사모님. Es que no se trata de eso, se trata de tratar de ayudar al hijo que no hizo nada. O sea, son pendejadas grandes. Todos unos se estresan más que otros, unos más que otros. Siempre es complicado, la verdad. 제 후배가 한 잘못이 계속 마음에 걸려서요. 제대로 사과를 드리고 싶은데 Le está tomando demasiada importancia eso. Sí le afectó más de lo normal. Es como, no, está feo estar leyendo comentarios y más como en Corea que son más lacras en cierto sentido. 노래까지 불렀는데 잘렸다면서요. 그 재수없다는 소리 많이 듣죠? 그 착한 척한다는 소리 많이 듣죠. Dice, yo me quito, no quiero estar en medio de la pelea. 정 변호사님. 상정약품 회장님의 얘기 들었습니다. 속상하시겠어요. 나야 뭐 우변이 애 많이 써줬는데 아쉽게 됐지. 그러게요. 우영 변호사 화이팅. Qué raro. Ahí está el... ¿Qué está haciendo ahí? Pensé que ya no lo iban a volver a ver, qué raro. 왜 그러십니까? 무슨 일이시죠? 아니, 무턱대고 차에 타서는 한바다 하잖아요. 그래서 여행 가 싶어서 왔는데 돈을 안 내. 돈 있냐고 물어봤을 때 네 했다고. 그 돈 제가 드릴게요. 또 한다 노래. Quería escucharla cantar. 노래 또 해. 저기 사모님한테 전화해요. 아드님 데려가시라고. 그 오실 때까지 우변이 좀 같이 있어주고. 네, 알겠습니다. Le agradó. Por eso volvió a ir a verla. Sí. Por eso está ahí. 정훈아, 엄마. 우리 정훈이가 민폐네요. 죄송합니다. 괜찮습니다. 상훈이가 그런 선택을 하려고 했다는 걸 법정에서 꼭 밝혀야 될까요? 정훈이는 어차피 감형 받을 수 있잖아요. 자폐가 있으니까 심신미약 같은 걸로요. Pues sí, y no. 저는 변호사님들이 이 사건을 다시 맡아주셨으면 좋겠어요. Es que sí le pueden. 변호사님들만큼 우리 정훈이를 진심으로 대해주시는 분들도 없을 것 같아요. 남편이 막말해서 미안해요. 참 못난 말인 거 아는데 변호사님 보니까 우리 부부 마음이 좀 복잡했어요. 변호사님도 정훈이도 똑같은 자폐인데 둘이 너무 다르니까 비교하게 되더라고요. 자폐가 있어도 머리 좋은 경우가 종종 있다고 듣긴 했는데 이렇게 실제로 보니까 마음이 이상했어요. 왜 자폐는 대부분 우리 정훈이 같잖아요. 나아질 거라는 희망을 갖기에는 너무 오래 걸리잖아요. Todos son muy diferentes, muy diferentes. A lo mejor él es bueno componiendo música. 자폐를 최초로 연구한 사람 중 하나인 한스 아스퍼거는 자폐에 긍정적인 면이 있다고 생각했습니다.
그는 말했어요. 일탈적이고 비정상적인 모든 것이 반드시 열등한 것은 아니다. 자폐 아들은 새로운 사고방식과 경험으로 훗날 놀라운 성과를 이룰 수도 있다. 한스 아스퍼거는 나치 부역자였습니다. 그는 살 가치가 있는 아이와 없는 아이를 구분하는 일을 했어요. 나치의 관점에서 살 가치가 없는 사람은 장애인, 불치병 환자, 자폐를 포함한 정신질환자 등이었습니다. 정훈아 인사해. 신뢰가 많았습니다. 고맙습니다. 이렇게 인사해. 팽빠! 팽빠! Eso es suficiente, la verdad, no ocupa más. 80년 전만 해도 나와 김정훈 씨는 살 가치가 없는 사람들이었어요. 지금도 수백 명의 사람들이 의대생이 죽고 자폐인이 살면 국가적 손실이란 글에 좋아요를 누릅니다. 그게 우리가 짊어진 이 장애의 무게입니다. 저는 김정훈 씨가 멜트다운을 일으켰다고 생각합니다. 멜트다운이 무엇인지 설명해 주시겠습니까? 자폐인들에게 종종 나타나는 현상인데요. 억눌려왔던 스트레스를 더 이상 감당할 수 없을 때 폭발해버리는 겁니다. 그건 일부러 그러는 게 아니에요. 극도의 무력한 감정에 압도당해서 자기도 모르게 그냥 그렇게 되는 거죠. 유형은 다양합니다. 의사소통을 다 끊고 침잠하는 형태도 있지만 아주 공격적인 모습으로 나타나기도 합니다. 소리를 지른다던가 운다던가 자해를 하기도 하고 폭력적인 행동을 보이기도 합니다. 그렇다면 사건 당시 피고인이 형을 때린 행동은 피고인이 스스로 결정하거나 통제할 수 없었던 멜트다운, 즉 자폐 스펙트럼 장애 증상이란 뜻인가요? 네, 저는 그렇게 생각합니다. Sí, ojalá y 이상입니다. no le pase nada porque pues sí está grande, pero pues se tiene que estar cuidando mucho. 정희는 정신과 의사시죠? 자폐증에 대해 잘 아시는? 네. 자, 지금 이 법정 안에 자폐 환자가 몇이나 있습니까? 제가 보기엔 피고인 말고도 한 명이 더 있는 것 같아서요. ¿Qué tiene? 이해했습니다. 검사는 사건과 무관한 데다 차별적이기까지 한 발언으로 변호인을 모욕하고 있습니다. ¿Qué cochinada fue eso? No manches. 우영우 변호사가 자폐 스펙트럼 장애를 갖고 있는 건 알고 있습니다. 하지만 들어서 아는 거지 진단한 게 아닙니다. 심신미약자라고 생각하십니까? ¿Y qué onda con eso?
Y no, ahora sí se las dejaron bien pesado todo. Es lo peor que les pudo haber pasado, la verdad. Se lo dejaron muy difícil. Si no les dejan darle la oportunidad del otro, de que digan la verdad de lo que pasó, están condenados a que la pasen muy mal. Porque ya los están declarando como que, pues, o sea, si ese es incapaz, tú también eres incapaz y no puedes hacer las cosas. 변호사님! 이준호 씨의 손이 아직도 제 엉덩이를 붙잡고 있습니다. 네. 그래서 제가 등부터 떨어졌던 겁니다. La verdad no me quedé muy bonito con lo que acabo de ver. Tal vez estaba intentando algo, pero no fue muy bonito lo que vi. 제 몸이 뒤로 젖혀지면서 등부터 바닥에 떨어졌습니다. 지금 무슨 소리 하는 겁니까? 부검 감정서에 따르면 김상훈 씨 아니 피해자의 갈비뼈는 총 22군데 부러졌습니다. Todas de espalda. 갈비뼈 앞쪽 좌우 골절은 심폐소생술을 하다가 생긴 것일 가능성이 높습니다. 문제는 오른쪽 등 뒤 2번부터 12번까지 일렬로 생긴 골절입니다. 피고인이 피해자의 등을 한 줄로 나란히 가격하지 않는 이상 이런 형태의 골절이 생기긴 어렵습니다. 그래서요. 그렇게 되면 뭐가 달라집니까? 그렇게 되면 작은 아드님은 상해치사 무죄가 됩니다. 물론 폭행죄는 인정이 되겠죠. 하지만 작은 아드님이 큰 아드님을 죽였다는 혐의는 벗을 수가 있습니다. 형량도 훨씬 가벼워질 거고요. Ahí tiene que tomar la decisión. 이 내용으로 저희가 무죄 주장을 하려면 큰 아드님이 자살 시도한 사실을 Exactamente, no pueden ocultar el hecho de que se iba a suicidar. 회장님의 결단이 필요합니다. Solamente de esa forma se va a salvar, si no, 안 그래도 이 문제 no va a poder avanzar más. 많이 생각해봤습니다. 상훈이가 그렇게 불행했다는 걸 애비로서 인정하기가 싫었습니다. 하지만 정훈이를 위해서라면 내가 못할 게 뭐가 있겠습니까? 방금 말씀하신 대로 그렇게 진행하세요. Ya les dio permiso, 한 가지 나도 할 이야기가 있어요. así que ya pueden actuar. 원래는 정 변호사님이랑 단둘이 나누려 했던 얘긴데 앞으로는 오 변호사 없이 재판했으면 합니다. 나야 오 변호사가 애쓰는 것 압니다. 하지만 재판 때 검사가 하는 말 들으셨죠? 어떤 것이 정훈이를 위한 최선인지 생각해 주세요. 저기 회장님, 방금 우영우 변호사가 말씀드린 내용 들으셨지 않습니까? 저번 재판 때와는 다르게 풀어갈 수 있습니다. 그 작은 아드님의 심신미약만 강조하는 것이 아닌 부검 감정에 관한 과학적 근거를 가지고 무죄 주장을 할 수가 있습니다. 회장님 말씀이 맞습니다. 제가 이준호 씨와 함께 걸으면 사람들은 이준호 씨가 장애인을 위해 봉사를 하고 있다고 생각합니다. 택시기사가 피고인을 붙잡았을 때 저한테도 돈은 있었지만 기사는 제가 상황을 해결할 수 있는 사람이라 보지 않습니다. 저의 자폐와 피고인의 자폐가 무엇이 같고 무엇이 다른지 저한테는 보이지만 검사는 보지 못합니다. 그렇다면 판사들도 마찬가지일 겁니다. 저는 피고인에게 도움이 되는 변호사가 아닙니다. Es lo malo. 이력서 뒷장 못 보셨습니까? 그걸 보고도 뽑으셨습니까? 아니 이런 애를 도대체 어떻게 가르칩니까? 했잖아요. 무슨 일이야 그 사이에? Ya se la voltearon. 그때는 우리 팀이 아니었지만 지금은 우리 팀이지 않습니까?
Ahora sí a defender la capa y espada. 상정 회장님의 요구가 부당하고 차별적이라는 거. 나도 동의해요. 하지만 난 대표잖아. 클라이언트가 원하는 대로 할 수밖에 없어요. Exactamente. 정명석 변호사님도 나가지 마세요, 법정. 네? 아니, 우리 팀이라며. 어? 네가 안 가면 나도 안 간다. 보여줘야지. 나 신입 변호사의 권리를 위해서 끝까지 싸워주는 투사는 못 돼요. 그러니까 변호사님이라도 보여주세요. 둘이 한 팀이라는 거. Exactamente. Ella no va, no vayas. 예, 알겠습니다. 명석이? 무슨 일이야? 대표님한테 연락 받았으면 알 거 아니야. 대표님한테 연락 받았으니까 알긴 알지. 뭐 하자고? 명석이가 나한테 직접 부탁하는 게 듣고 싶어서 그러지. Qué cochinada. 부탁한다. No le quería hablar al parecer, le cae mal. Por algo le ha de caer mal, no creo que sea por cualquier cosa. 저기다가 사건 자료 놓고 가. 내가 해줄게. 저기다 갖다 놓으니까. Se va a ir para abajo. 법의관입니다. 국립과학수사연구소에서 부검 관련 업무를 합니다. 피해자의 사인은 뭡니까? 갈비뼈가 부러져 가슴 안에 피가 나 사망했습니다. 갈비뼈가 왜 부러졌을까? 어휴, 말이 너무 어렵네요. 좀 더 쉽게 설명해 주시겠습니까? 갈비뼈 하나하나가 따로따로 부러졌다고 보기는 어렵다는 뜻입니다. 골절이 한 줄로 나란히 나 있으니까요. 그보다는 한 번의 큰 충격이 원인일 겁니다. 한 번에 큰 충격이요. 예를 들면 어떤 것일까요? 사건 당시 피해자는 천장에 목을 메고 있다가 바닥에 떨어졌던 것으로 보입니다. 방에서 발견된 끈과 피해자 목의 사큰이 일치하거든요. 떨어질 때 손을 짚는 등의 반사적 방어 행동이 없었을 겁니다. 그렇다면 낙상으로 인한 골절일 가능성이 큽니다. 피고인의 폭행으로 인해 갈비뼈가 부러졌을 가능성은 없습니까? 가능성이야 물론 있습니다. 하지만 좀 어색합니다. 당시 피고인은 극도로 흥분해 피해자를 난타했다고 들었습니다. 그런 상태에서 피해자의 갈비뼈를 한 줄로 맞춘 듯 반듯하게 때리기는 어렵기 때문입니다. 네. 질문 하나 먼저 하겠습니다. 피고인 김정훈 씨. 네. 방금 법의관의 증언 들으셨죠? 혹시 피고인이 형을 바닥으로 떨어뜨렸습니까? 네. 형의 목숨을 구하려고 그랬습니까? 네. 끈이 저절로 끊어진 건 아니고요. 네. Le están poniendo las trampas de que no se... 김정훈 씨, Que le pregunte otra cosa. 형을 구하려고 그런 겁니까? 아닙니까? Le debe de preguntar otra cosa. Es que se estaban escuchando raras las preguntas, la verdad. Pero pues sí estaba intentando salvar a su hermano. 답할 능력이 있는지, 사건 당시 상황을 증언할 수 있는지 확인해 보려고 질문했습니다. 일단 피고인이 지금 심신미약 상태인 건 확실한 것 같네요. Exactamente. 재판 결과 잘 나올 것 같다. 그렇습니까? 저는 검사가 무려 징역 7년을 고용하고 치료 감옥까지 청구해 놀랐습니다. 검사가 얼마를 불렀든 우리는 우리 주장 잘 증명했으니까. 아, 그리고 무엇보다 판사들 분위기가 좋던데 상해치사는 무죄 받을 확률이 높을 것 같고 폭행죄로도 집행유예 나올 거야. 안 돼도 뭐 항소하면 되니까 너무 걱정하지 말고. 재판 준비하느라 두 분 너무 애쓰셨는데 미안해요. 특히 우리 우영우 변호사가 많이 아쉬울 것 같아. Es complicado, pero sí. 가보겠습니다. 우영우 변호사 갑시다. Él no lo había visto, o sea, trabajan en el mismo buffet de abogados, pero no lo había visto. Pensé que sí la conocían. 이거 혹시 포장해 줄 수 있나요? 선물할 건데. Vi que era como una bola, pero no sé qué era.
Ya no va a estar, ¿o sí? No, ya voy a renunciar. Todo por lo que pasó. No, le bajaron el ánimo bien cabrón. Pero bien machín se lo bajaron. De empezar bien feliz a lo que llegó a pasar. Y se acabó el capítulo. Este capítulo estuvo muy raro. Lo que no entendí es si se iba a ahorcar o no la vieja. Y me quedé con la duda, pero a como está renunciando es probable que sí. Así que esto está terminando muy feo. Muy mal. Le bajaron demasiado los ánimos a la muchacha. Pero bien, muchos se los bajaron. Bueno, hasta aquí termina el capítulo. No tengo nada más que decir. Más que estuvo culero eso. Muy culero. Muy culero. Lo del vato pensando que él la estaba cuidando, pero pues no es así. Aunque en parte medio sí, ¿verdad? Pero es algo raro y complicado. Siempre es complicado. Bueno, eso es todo. Si quieren venir a platicar un rato o algo, dejarme un comentario y me lo dejan. Recuerden seguirme. Ahora sí no tengo nada más que decir. Si me dejo así como que... Y ya, solamente. Así que pueden dejar ahí comentarios. Ahí nos vemos en el próximo capítulo. Espero con este no batallar porque con el otro sí batallé bien mucho. Esperemos que no batalle nada. Y adiós. Bye bye.